वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान। सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पातशाह दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच पहुँच के आप जी ने उद्यम किया है हजूर दे चरनां विच नमस्कार करके अपने शरीर नूं जीवन नूं भागशाली बनाया है। जपजी साहब बाणी दी चलदी लड़ीवार व्याख्या अधीन जो सुनिया दियां 4 पौड़ियां हन, उन्हां विचों तीसरी पौड़ी यानी कि जपजी साहब की 10वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया। गुरु नानक साहब ने इन्हां बचनां विच सरवण भगती का वर्णन किया है। स्रोत द्वारा भगती करनी, सुरत द्वारा भगती करनी, क्योंकि कई तरह के तरीके हैं। मूँह द्वारा भगती करन दा अपना तरीका है, बोल के जप के। फिर अखां द्वारा संगत दे गुरु दे दर्शन करने, ये भी एक भगती का हिस्सा है। फिर अपने हत्थां नाल शुभ कर्म करने, सेवा करनी, किसी नूं भोजन छकाउणा, किसी का काम करना प्यार नाल, यह भी एक भगती का ही हिस्सा है। जां फिर उदम करके पैरां द्वारा साध संगत विच गुरु कोल आउणा, ये भी एक भगती का ही हिस्सा है। जे इनू असी सुचेत हो के लिया, ये सारे तरीके जिहड़े ने भगती का रूप हैं। हत्थां द्वारा सेवा, पैरां द्वारा तुर के गुरु कोल आउणा, अखां द्वारा दीदार करने,
हैण सारे ही भगती दे हिस्से, पर जे असी इन्हां कर्मां बारे पूरे सुचेत हो के करिए फिर एक एक कदम भगती बन जाएगा। पर इन्हां पौड़ियां विच जो 8 तो लैके 11 तक हैं, इन्हां विच एक अनोखी भगती का जिक्र गुरु नानक साहब ने जपजी साहब विच कीता है। वो है सुरत द्वारा भगती करनी। सुरत है कि कन्ना विच वसदी है। सुरत का मतलब है, इहदे कई अर्थ किए जा सकते हैं। कन्ना की सुनन शक्ति, जिहदे द्वारा असी बाहरों सुनने, उन्होंने कहते ने कि ये स्रोत शक्ति है, सुनन की ताकत, बाहरों सुनिया जाता है इहदे नाल। पर असल विच जदों कन्न ते सुरत दोवें इकट्ठे हुंदे ने, आदमी सुनदा उदों है, उस तो पहला नहीं। कई बारी असी कहने आ, कोई मनुख सानू कोई बचन कहता है तो असी उन्होंने कहने मुड़ के कहे मैनू समझ नहीं आई, उहदा मतलब की है, उहदा भाव की है। उहदा भाव यही है कि कन्न ते पहला भी इत्थे सी, पर कन्ना दे नाल सुरत नहीं सी जिन्हें सुनना सी। इनू कहंदे ने सुरत द्वारा भगती करनी। जदों पहला पहल सिख हत्थां द्वारा सेवा करदा है तो शुरुआत हो जाती है, ये तो आरंभता करनी चाहिए। गुरमत विच सेवा का बहुत वड्डा कंसैप्ट है। उहदा कारण यह है भी आउणा तो सुरत ते है, ध्यान ते आउणा बंदे ने, मन द्वारा करनी है बंदगी। पर सीधा कोई ध्यान द्वारा बंदगी नहीं कर सकता, सौखा नहीं है, मन नहीं जुड़ता, बड़ी औखी खेड है। ता ही सतगुरु ने बचन कीते, कहन लगे जन नानक ये खेल कठिन है, औखा है थोड़ा जिहा। इस करके उस औखे काम नूं सौखा कीता है गुरु ने, बड़े औखे काम नूं सरल कर दिता, समझा दिता, चंगी तरह सोध के छोटा करके, ताकि बंदा उहदे उत्ते चल सके। तो है तो कठिन है, सुनना बहुत ज़्यादा। कोई बंदा 8 घंटे सेवा कर सकता है, 8 मिनट सुनना बहुत औखा है, क्योंकि वो शरीर ने करनी है ना। फिर ये तो भी अगे है, कोई आदमी संसार बारे घंटिया बद्धी पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, औखा नहीं कोई। तुसी किते संसार की जानकारी बारे लैक्चर सुनना है, बहुता औखा नहीं है। पर जदों तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1430 पन्नियां दे विच अंकित अध्यात्म गुरु दे ज्ञान नूं सुनना चाहोगे, तो उत्थे पता लगेगा पकड़ नहीं आउंदी, ये मन पकड़ नहीं करता उन्हां शब्दां दी। क्यों? ये बाहर जुड़िया होया है पदार्थ दे नाल, गुरबाणी सारी गल अंदर दी कर रही है। तो फिर आदमी उन्हूं छड्ड दिंदा है, वो कोई सौखे ज्ञान नूं चुनदा जिहड़ा सरल जिहा है, सीधा। तो जिन्हां दे अंदर सुरत जाग पई, जिन्हां नूं सुनन दी कला आ गई, सुनना किवें है। तो आपां विशा लिया सी भी अज तीसरा हिस्सा है। शुरू कित्थों करे? पहला हत्थां नाल सेवा करे कुछ ना कुछ, फिर उहदे विच उस सेवा द्वारा थोड़ी जी बरीकी वधेगी, ध्यान वधेगा। ये गल बिल्कुल अजमाई हुई है कि सेवा नाल बंदे विच ध्यान एकाग्र हुंदा है। तुसीं जदों किसे नूं प्रशादा वरताओगे ना, कदी ख्याल नाल देखना, एक बड़ा वड्डा विज्ञान दिता गुरु साहब ने लंगर दा वरताउण दा। फिर उहदे विच बड़ी वड्डी कला है कि एक आदमी जदों अगे बैठा है
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਬਲ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਤ ਛੱਡਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਅਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਗਾ ਵਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੱਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੁੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਇਸੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਧੁੱਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜਪ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇਹ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਨੇਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇਹ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ, ਤੇ ਗੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਲ ਕਰੇ 2 ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ
ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ 4-5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਜੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ, ਖੁੱਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀੜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਗੁੰਬਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਸੁਣੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁੰਬਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਣੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੇਦ ਸੰਜਮ ਕੋ ਜਾਪ ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਾਪੈ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸਿਕਾਇਆ ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਬਨੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁੰਬਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 240 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ 240 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 20-25 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜੀਏ ਤੇ 240 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ 7ਵਾਂ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ 6 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24, 240 ਸਾਲ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਹੀ ਗਲਤ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਰਬਨੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ। ਅਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੰਬਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਗਤ, ਇਹਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਗਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮ ਗਤ। ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗਤੀ ਸੀਮਾ। ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਲ, ਸਪੀਡ, ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, 60 ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ, 80 ਤੇ 100 ਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਗੱਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
फिर नाम नू जपना ते नाम नू सुनना। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੇਵਲ ਜਾਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਿਲਰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖਿਲਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਰੂਪ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਆ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦ ਬਿਹਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਕਵੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ
कि जिथे बिल्कुल अगे है लफज जज्जा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਕਰੈਕਟਰ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਊ ਤੂੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਤਾਵਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆਟਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਤਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਤੂੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗੁਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਕੜੇਗਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀਵਨ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਦ ਬੰਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੋਖ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਔਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਆਏ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਾਰਾ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ, ਨਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਈ, ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਛਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਛਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਅੰਤਰਗਤ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਪੀਡ, ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ, ਆ ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਮੜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 68 ਤੀਰਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ।
फिर वो जदों पढ़ेगा तो उहदे विचों मान मिलेगा, किरपा मिलेगी। एक गल बड़ी प्यारी कही, कहंदे सुनिया लागै सहज ध्यान। एक ध्यान है, एक सहज ध्यान है। ध्यान लाउणा उहनूं कहंदे ने जिथे बंदा आप लाउंदा है। जिवें असीं कहने तां ध्यान लाओ, नाम विच लाओ ध्यान, वो आप करदा है, उहदे विच करता आप है, उहदे विचों रस नहीं आएगा, आदमी काल विच जाएगा। गुरु साहब ने कहा तू ध्यान ना ला, तू सुन, इधर ख्याल रखना। ये पढ़ दिओ बाणी तुसीं रोज़। हजूर ने कहा ध्यान ना लाई, गलती हो जाएगी, क्योंकि ध्यान एडी बरीक चीज़ है, जदों तू खुद उन्होंने लाउणा चाहे तो अंदर एक्सीडेंटली गलत हो जाएगा, तेनू कला नहीं आउंदी। उन्होंने ला ना उसनू लगन दे, बड़ा फर्क है। तू ध्यान नहीं लाउणा, तू शब्द नू जपना तो उन्होंने सुनना है, बस ध्यान ना लाई कदी। जिथे कहा ना गुरु साहब ने ध्यान धरो, उहदे भी अर्थ ये ने अपने आप लगन दे, सुन उसनू, जप उसनू। तो उस थां ते हजूर कहंदे तू नाम नू जप ते उस शब्द नू सुन, ध्यान लाउण ना जाई किते। बस यही फर्क है। ख्याल रखना, जिहड़ा व्यक्ति तुहानू कहंदा इत्थे ध्यान लाओ, शरीर विच गुरमत तो बाहर जा रहा है, शब्द नहीं उहदे विच। जिस भी साधना दे विच शब्द नू माइनस कर दिता जांदा, कढ़ दिता जांदा ते कल्ले ध्यान दी गल कीती जांदी, वो गुरु साहब दे आशे तो बाहर चला गया, उठ चला गया। गुरु साहब ने क्या शब्द नू जप ते शब्द नू सिर्फ सुन, क्योंकि बड़ा वड्डा उन्होंने इस गल का ज्ञान है कि जदों बंदा सुनदा है ध्यान उत्थे अपने आप आ जाता। एक गुरु साहब ने होर बचन किया, हुणे तुसीं पढ़ोगे आनंद साहब दे विच, शब्द धरो प्यारो। जिहड़े शब्द नूं तू सुन रहा है उस शब्द नूं प्यार कर, ते जिथे प्यार जाएगा ध्यान लाउणा नहीं पैंदा, उत्थों ध्यान कढ़ना औखा हो जाता है। प्रेम जिस थां ते खुभ जाए ना, तां ही कलगीधर पातशाह ने कहा भी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्यों? प्रेम जिथे है ध्यान लाउणा नहीं पैंदा, अपने आप लग जाता, उतों तो तोड़ना औखा हो जाता आदमी नूं। आदमी खिंचदा निकलदा नहीं, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै, नहीं छुटदा उतों। तां ये क्या भी सुन शब्द नूं ते प्यार कर शब्द नूं, फिर अंदर तेरी गलवकड़ी पैगी, तू छड़ना चाहे छुटेगी नहीं, इन्ना गूढ़ा संबंध बन जाएगा। तो इनू कहंदे सुनिया लागै सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास। जिहड़ा इन्हां तीन पौड़ियां तो लंघ गया, जिहड़ियां पिछे कईयां गईयां ने, मैं बार बार उन्होंने जोड़ रहा ताकि ये चीज़ हो सकता है किते साडे काम विच आ जाए। है तो बहुत कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर, पर असीं उहनूं किसी होर ढंग नाल लै रहे हैं। कोई इनू गुरुद्वारे नूं, धर्म नूं, कथा नूं, विचार नूं, कीर्तन नूं असी इस ढंग नाल पूरी तरतीब नाल नहीं लै रहे, उहदे उत्ते पूरा काम नहीं कर रहे, असी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। जिस काम विच जिम्मेवारी नहीं, वो काम संपूर्ण नहीं होवेगा। वो तो एक टाइम पास है, बद्धा चट्टी कर रहा। तो जे इत्थे असी काम करना है तो इहदे उत्ते जिम्मेवारी नाल काम करना चाहिए। एक शरधा का हिस्सा सी गुरु साहब ने बनाया। जिहड़े नेम धार्मिक लोग ने अजे नहीं शुरू होए धर्म दे विच, चलो आउंदे रहन जांदे रहन, कोई कुछ चढ़ा दे, कोई परिक्रमा कर दे, चंगी गल, प्यार वधेगा। पर वो याद रखना, बच्चों की खेड है धर्म विच, तो बच्चे खेडन तो चंगी लगती, जे 80 साल का बापू खेडन लग जाए बच्चों के खिडौणिਆਂ नाल, फिर की अर्थ होणगे। शुरू शुरू में एक कर्म सहारा देंदे ने। मैं समझिया भी इन्हों कटना ठीक नहीं है। जिहड़े कर्म ने ना धर्म दे, छोटे छोटे कर्म ने कि तुसी
किते चरण धूड़ लेंदे हो जां गुरु साहब की परिक्रमा करते 2 वारी करो 3 वारी, जिन्ना प्यार है उन्नी कर लो। मत्था टेकना 2 3 4 वारी टेक लो, कोई गल नहीं, बड़ा प्यारा कर्म है। पर यह बचपन की गल है धर्म दे, ये ना किते वापर जाए भी असी सारी उम्र बचपन में ही रह जाइए भी आपां इन्हां नूं धर्म समझ लईए, उहदे तो अगे है धर्म। क्लास बदलनी चाहिए, सिख लेना चाहिए कुछ विचों। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। वो तां आवेगी समझ जदों सुनांगे, तां उन्हां भगतां नूं सदा विगास खुशी बनी रहिंदी ते उन्हां दे दुखां और पापां दा नाश हो जांदा। चौथी अवस्था सुनन दी कल बयान की जाएगी। आओ एक पंक्ति पढ़ के समाप्ति करिए, सारियां ने कृपा करनी। सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया नानक भगतां सदा विगास, नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया दुख पाप का नाश। नानक भगतां सदा विगास, नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया पाप का नाश। सो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ये कृपा करन, सुनन दी सुमत सानू बख्शिश करन। इन्हियां बेनतियां प्रवान, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा कर।